ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ परवाना जी ने एक कॉल की एक नौजवान नूं ते उन्होंने भी सारी गलबात जी दसी है कि एक सिंह नूं अरैसट किया होया पिछले 8 दिन तो, पर साडे कोल उहदी पुख्ता जी वो जानकारी अजे तक नहीं कि किहड़े थाणे ने चुक्या जां कित्थे है। 10,000 रुपया जुर्माना राती उन्होंने साडे कोल उहदी वीडियो आ उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू की फोटो ते शहीद संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले ते कौमी योधे दीप सिद्धू दी दोनों दियां फोटोआं जिहड़ियां ने वो लाइयां जांदियां ने ते अतवादी कहा जांदा ते 10,000 रुपये का जुर्माना तक किया जाता है। साडे निशान साहब लाहे जाते हैं तो साडे कौमी योधियां दियां जिहड़ियां तस्वीरां ने वो भी लाइयां जांदियां ने। ये गल अज जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने होला महला आनंदपुर साहब तख्त साहब की सलीब के उत्तों संगतां नूं संबोधन होंदियां भी कहा कि साडे योधियां दियां फोटोआं जिहड़ियां उतारियां जांदियां ने। सो इस गल लई असीं नैशनल हाईवे जिहड़ा आ साडे कोल असीं कल एक स्टेटमेंट दित्ती सी गुरबाणी अखंड बाणी चैनल के उत्ते कि भगवंत मान जी को 6 बजे तक का टाइम आ ते वो इस गल नूं हिमाचल सरकार नाल गल करके ते इस गल नूं दुरुस्त करे, इस गल नूं निबेड़े कि जिवें असी जिहड़ियां संगतां इन्हां दियां आउंदियां ने, जिहड़े इन्हां दे कावड़ आउंदे ने जां इन्हां दे तीर्थां ते जिहड़ी हिंदू धर्म के पैरोकार उन्हां दे सेवादार जांदे ने, पंजाब तो लंघतियां दा सिख पंथ सिख कौम जां पंजाबी उन्हां दा मान सन्मान करदे ने। इत्थों की पुलिस भी उन्हों का मान सन्मान करती है पंजाब स्टेट की। इस तरह असी चाहुंदे आ साडे निशाना साडे झंडियां साडे योधियां दीयां तस्वीरां दा मान सन्मान किया जाए, साडे सिखां दी यात्रा का मान सन्मान किया जाए। सो साडे मान सन्मान नूं वड्डी ठेस पहुंची आ। उहदे लई असी ये जिहड़ा नैशनल हाईवे जिहड़ा कीरतपुर साहब तो अगे जिहड़ा हिमाचल नूं जांदा है, बिलासपुर नूं जांदा है, मनाली नूं उपर चढ़दा आ, इहदे ते असी जिहड़े कमर्शियल व्हीकल ने उन्हां दा जाम लावांगे और साडे नाल प्रशासन जिन्ना चिर गल नहीं करता निबेड़दा नहीं उन्ना चिर असीं इहनूं जारी रखांगे। ये संबोलिक साडा होऊगा ते उस तो बाद अगला असीं प्रोग्राम जिहड़ा संगतां नाल राय करके देवांगे। असीं मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि ये नैशनल रोड आ ते असीं इस रोड नूं 2 मिनटां दे विच विच असीं इहनूं जाम करन लगे हां। असीं कोई नारेबाजी कोई किसी के खिलाफ नहीं, रोड ते बह के जाप करना सतनाम वाहिगुरू दा ते इत्थे ही असीं बहन लगे हां। किसी भैन भरा ने आउणा है इत्थे आ सकदा आ, पर अजे तक इन्ने कुछ सिंह आए ने। ये मेरी एक हूक सीगी संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले की तस्वीर ते दीप सिद्धू की तस्वीर अते कौमी निशाना के प्रति। पर चलो कोई गल नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर जिन्ने आए उन्ने ही इत्थे गर्जा सिंह बूटा सिंह के वारस ने इत्थे गिणती मैंने नहीं रखती। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। आओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी लगातार 2-3 दिन तो एक वीडियो देख रहे हो जिहड़ी हिमाचल दी आ, जिहड़े साडे सिंह यात्रा लई आंदे ने केसरी निशान साहब ला के ते उन्हां नूं लगातार जिहड़ा जलील किया जा रहा। रात भी असी हिमाचल दे विच जाके वो सारी गलबात जिहड़ी कवर करके ते उन्हां ਸਿੰਘਾਂ दी जिहड़ी राय भी असी लई कि उन्हां नाल किवें होया ते की गल होई। जिहड़ी एक परवाना जी ने एक कॉल की एक नौजवान नूं ते उन्होंने भी सारी गलबात जी दसी है कि एक सिंह नूं अरैसट किया होया पिछले 8 दिन तो, पर साडे कोल उहदी पुख्ता जी वो जानकारी अजे तक नहीं कि किहड़े थाणे ने चुक्या जां कित्थे है। 10,000 रुपया जुर्माना राती उन्होंने साडे कोल उहदी वीडियो आ उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू की फोटो ते शहीद संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले ते कौमी योधे दीप सिद्धू दी दोनों दियां फोटोआं जिहड़ियां ने वो लाइयां जांदियां ने ते अतवादी कहा जांदा ते 10,000 रुपये का जुर्माना तक किया जाता है। साडे निशान साहब लाहे जाते हैं तो साडे कौमी योधियां दीयां जिहड़ियां तस्वीरां ने वो भी लाइयां जांदियां ने। ये गल अज जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने होला महला आनंदपुर साहब तख्त साहब की सलीब के उत्तों संगतां नूं संबोधन होंदियां भी कहा कि साडे योधियां दीयां फोटोआं जिहड़ियां उतारियां जांदियां ने। सो इस गल लई असीं नैशनल हाईवे जिहड़ा आ साडे कोल असीं कल एक स्टेटमेंट दित्ती सी गुरबाणी अखंड बाणी चैनल के उत्ते कि भगवंत मान जी को 6 बजे तक का टाइम आ ते वो इस गल नूं हिमाचल सरकार नाल गल करके ते इस गल नूं दुरुस्त करे, इस गल नूं निबेड़े कि जिवें असी जिहड़ियां संगतां इन्हां दियां आउंदियां ने, जिहड़े इन्हां दे कावड़ आउंदे ने जां इन्हां दे तीर्थां ते जिहड़ी हिंदू धर्म के पैरोकार उन्हां दे सेवादार जांदे ने,
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਕ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ।
ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ।
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ?
ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ।
ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ, ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ
ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ, ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ
ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ देखो सारे रस्ते ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ, ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਏ ਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ, ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ।
ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ।
ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ
ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ।
ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ।
ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ, ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ।
ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ
ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ, ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ। ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ? ਖਾਸ ਅਜਨਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੰਡੇ ਬਸ ਲਵਾਏ। ਝੰਡੇ ਲਵਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਦਾ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ